इंडिया ने स्टेट टैररिज्म सिखां ते ਵਰਤਾਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਔਰ ਵਰਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਰਤਿਆ ਇਨ ਅਸਾਮ, ਇਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰਾਂਡਾਈ ਆ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਗਏ ਆ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ 84 ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ, ਨਵੰਬਰ 84 ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ही हिस्सेदार थे उस टाइम। पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान के 2 डिप्लोमैट्स पढ़ ले कि क्या कि जनाब स्पाई कर रहे सन, पर सानू इस तरह की रिपोर्ट्स आंदियां ने कि जेडे सिक्स आम सिख शहरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कां च रह रहे ने, यूके च रह रहे ने, आस्ट्रेलिया च रह रहे ने, जेडे कश्मीरी रह रहे ने, ते इंडियन स्टेट उन्हां दी इन्हां मुल्कां विच भी जासूसी करदी है। जिथे भी डायस्पोरा सिख आ उस नूं पता आ कि ये जिहड़ी जासूसी इंटैलीजेंस ऑपरेशंस इंडिया दी रॉ और इंटैलीजेंस ब्यूरो दी एजेंसियां राही ये जारी आ। 1986 ਵਿੱਚ सिख कौम ने जो फैसला किया कि ਅਸੀਂ खालिस्तान बनावांगे, खालिस्तान राही ਅਸੀਂ अपना सैल्फ डिटरमिनेशन परस्यू करांगे, अपना राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन। सो वो ऑलरेडी कौम ने फैसला कर लिया। संत बाबा पिंडरा वाले उन्होंने ऐलान किया कि जिस दिन तुसी साडे ते हमला किया ते उसे दिन खालिस्तान दा क्याम हो जाएगा। संत जरनैल सिंह उन्होंने जो साडे हीरो जिन्हां ने शहादत पाई आ इस जालम सरकार दे फौज दे लड़दियां नाल, ते उन्हां दे बयान आ कि जिदन इंडियन फौज ने हरमंदर साहब जां गोल्डन टैंपल जिन्हों कई बारी कहा जाता, जदों इन्हां ने उत्थे अटैक किया ते खालिस्तान दी नींह रखी जाएगी। ये एक आइकॉनिक कोटेशन बन चुका सिख कौम वास्ते। खालिस्तान की गल आंदी है, जदों तुहाडी इंडिपेंडेंस की गल आंदी है, तुहाडे राइट्स की गल आंदी है, तुसी समझदे हो कि जिहड़ी सपोर्ट तुहानू मुस्लिम ममालिक की तरफों मिलनी चाहिए सी वो मिली? साडे कश्मीरी भैन भरावां तो काफ़ी मॉरल एंड डिप्लोमैटिक सपोर्ट मिल रही है। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सिखां ने खुद आप कश्मीरियां दे कोज वास्ते मोटे ना मोटा जोड़िया। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह साहब, जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट है उसका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से जो उसमें ब्रांच है उसके वो स्पोक्स पर्सन हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सिखों के बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में दुनिया भर में काम करती है और इसके साथ साथ जो दीगर कौमें हैं, दीगर लोग हैं, जहां पे भी इंसानी हकूक के हवाले से कोई भी मसाइल हो उस हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुतहरिक है और हमेशा अपनी आवाज उठाती है। तो रंजीत सिंह साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। भाई साहब बहुत शुक्रिया, तुसी सानू मौका दिता। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रंजीत जी। अच्छा रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट है 2015 में इसका क्याम हुआ और इसलिए कि पंजाब में ही भारतीय पंजाब के अंदर बहुत बड़ी गैदरिंग हुई, इकट्ठे हुए और उनका ये फैसला था कि इस पार्लियामेंट का क्याम किया जाए ताकि दुनिया भर में जो सिखों के आवाज है खुसूसन उनके इंडिपेंडेंट होमलैंड के हवाले से वो पहुंचाई जाए। तो आप लोगों ने जब से ये बनी उस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं और उसके बाद आपका जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट आपका जो गोल है जो अचीव आप करना चाहते हैं वो क्या है? देखो जी, सिख एक कौम है, दुनिया विच मनी गई है एक वखरी कौम। इतिहास विच अंग्रेज़ां नाल भी, चाइना नाल भी, कई होर मुल्कां नाल भी साडी इंगेजमेंट होंदी रही है एज ए नेशन। ते जिस तरह इतिहास गवाह आ कि सिखां दा जिहड़ा स्टेट आ, सॉवरन स्टेट आ, वो सातों खोया गया जदों ब्रिटिश कलोनीअलिज्म का दौर सीगा। उस तो बाद 1947 विच सिखां नूं अपना जिहड़ा सॉवरन स्टेट जिहड़ा वापस मिलना चाहिए सी वो नहीं मिलिया। सो दुनिया विच कई हुण सदियां तो लैके
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 1984 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੁਲਾਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 2015 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਣ ਜ਼ਰੂਰ UN ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ UN ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ? ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਗਏ ਆ, ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ 84 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੋਲ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ an independent state in ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ freely determined their own destiny in the form of an independent sovereign state in Indian occupied Punjab, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਕ ਆ। ठीक। अच्छा, तुसी जिक्र किया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन एक बुनियादी ह्यूमन राइट है और इससे वाजे आपकी तंजीम भी आवाज उठाती है कि ते जड़ियां दूजियां तुहाडियां सिख तंजीमां ने वो भी आवाज चुकदियां ने, पर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये लोग आतंकवादी हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ there is only one terrorist in this situation, ਉਹ ਹੈਗਾ state terrorist, Indian state। ਇਹ state terrorism ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ state terrorism ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਔਰ ਵਰਤਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ state terrorism ਵਰਤਿਆ in Assam, in Nagaland, in Manipur। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰਾਂਡਾਈ ਆ, state terrorism and genocide। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ state terror, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ state terrorism ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, state terrorism ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਰਮਡ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਬਿਊਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ 1984 ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 1984 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਵੇਜਨ ਆਫ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਹੋਰ 37 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਜਾਂ 30,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਆਮ ਸਿੱਖ across India, in towns and cities, unarmed, defenseless ਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 84 ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 7-8 ਮੇਬੀ 10 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ reality ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ this is not a question of terrorism by Sikhs or Kashmiris or Nagas or Assamese or Manipuris. This is a question of state terrorism by the Indian state, and ਜਿਹੜਾ ਇਹ narrative ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, narrative ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। That was not an act of terrorism, that was an act of self-defense. And slowly, the world is becoming aware of the fact that it was the Indians that initiated the aggression against the Sikh. It has been the Indians who have initiated aggression against the Kashmiris. It is a pattern that is being repeated. And it is time the world recognized this pattern and took action against the aggressor. ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਫੜ ਲਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, UK 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ। ਇਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੂਥ ਹੈ ਇਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ? 100%। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਈਵਨ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਵੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ an actual judgment of a criminal court has been given, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਸੂਸ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਆ ਅੰਡਰ ਜਰਮਨ ਲਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਬੈਰੇਸਿੰਗ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੋ ਕੋਲਡ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ the Canadian state was satisfied ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ for a foreign agency, for Indian state agency. So ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ legitimate self-determination struggles ਆ, ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਆਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗੀ ਫਰੀडम ਫॉर द ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਦੈਟ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 1986 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 84 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ, ਬੜਾ ਬਰੂਟਲ ਐਂਡ ਬਲੱਡੀ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। 1986 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋਨਮੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਖੁਸੂਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਮਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਆ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਅ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1986 ਵਿੱਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਟਰਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆਟੋਨਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ we are not even recognized as a distinct religion. Article 25(2) the explanatory note Indian Constitution ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Sikhs are deemed to be Hindus for the purposes of the Indian Constitution and personal and religious laws. ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ offensive ਔਰ disgusting ਕੋਈ constitutional provision ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੱਟ ਇਟ ਫॉर द Sikhs. The Sikh will never trust
the Indian army. The Sikh as a nation will never accept the Indian constitution. जिन्हों ने इन्ना बड़ा और unforgivable हमला किया सिख कौम के ऊपर in 1984. So the position moved overnight from a struggle to an accommodation within India to an outright struggle for an independent sovereign state. और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ. ਫਰਸਟਲੀ the Indians are not interested, they're not talking. Modi da jehda hindutva fascist agenda hai, the last thing on their mind is to come to an accommodation with the Sikh Qawm or the Kashmiris. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂ some kind of federal arrangement ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ national aspiration accommodate ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਟੋਨਮੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ on the face of it ਉਹ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਸਮ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਆਟੋਨਮੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਐਕਟ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ? ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ they have burnt their bridges with the Sikh Qawm and with the Kashmiris. So in both instances the right of self-determination is being pursued. ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, then they should realize that it's time to step back from confrontation, let people enjoy their rights under international law. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, talk to these people on the basis of equality as equal nations, respect their rights and come to some peaceful conflict resolution. ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਪੀਪਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ they don't understand these things ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ there is truth ਕਿ we have not had the support that we should have had, not just, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ not just from one particular section, international level ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, we needed more international help, we haven't had it। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ he will be the ambassador for Kashmir,
So he's a government, he's a head of a state, he's a powerful country, a leader of a powerful country. ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ there is no equivalent across the world who can take this mission forward. ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, they are being completely suffocated by the Indian state. ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ. We are doing what we can. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ moral and diplomatic support ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ. We are very grateful for that. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਬਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ. We are appreciative of that. ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. थैंक यू सो मच रंजीत सिंह जी, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया. थैंक यू जी.